ಬೆಳಕು ಬರಲಿ ಮೊದಲು ಗೆಳೆಯ ಕದವ ತೆರೆದಿಡು, ಬೆಳಕು ಬರಲಿ ಮೊದಲು ಗೆಳೆಯ ಕದವ ತೆರೆದಿಡು, ಬಾಳ ಮೊದಲ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಶುಭವ ಬರೆದಿಡು, ಬಾಳ ಮೊದಲ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಶುಭವ ಬರೆದಿಡು, ಬೆಳಕು ಬರಲಿ ಮೊದಲು ಗೆಳೆಯ ಕದವ ತೆರೆದಿಡು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಕಾವ್ಯಜ್ಯೋತಿಯವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಜ್ಞಾನಂ ತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಾಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಏನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದವನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಗುರುವು ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕಾಡಿಗೆಯ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ತೆರೆಸ್ತಾನಂತೆ. ಅಂತಹ ಉತ್ಥಾನದ ಸರ್ವ ಗುರುಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ನಮನಗಳು. ಸೂರ್ಯನ ಮುಂದೆ ಕಿರು ಹಣತೆಗೇಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎಂಬಂತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವಳು ನಾನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಭೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಳೆಮರೆಯ ಕಾಯಿ ಇದ್ದಂತೆ, ಗುರುತಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಲನೆ, ಪೋಷಣೆ, ಫಲವತ್ತತೆ ನೀಡಿದಾಗ ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣಾಗಿ, ಹಣ್ಣು ಬೀಜವಾಗಿ, ಬೀಜ ಇನ್ನೊಂದು ಮರವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ನೆರಳಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮರಗಳಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಉತ್ಥಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ಥಾನದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಆಚಾರ, ಉಪಚಾರ, ಉಪಕಾರ, ಸತ್ಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಮನವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. Respected dignitaries on and off the dais, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. Before I begin, I would like to take a moment to express my heartfelt gratitude to Rashtrottanna Yogic Science and Research Institute for inviting me to speak here today. It is truly a honor to be a part of this event. Being here today provides me with the invaluable opportunity to share my insights. It gives me great pleasure to be here today. I am indeed honored to be amongst you today. I can just feel the energy here. It gives me great hope to see the shining faces and the immense potential that I see gathered here today. As I standing in Yoga Institute, I remembered a quote said, famous philosopher and author of Indian history, Swami Vivekananda. Yoga is the realization in direct experience of the ultimate truth and of the unity of all concerned. As we know, Rashtrottanna Yogic Science and Research Institute offers assistance to individuals aiming to develop their physical, mental, intellectual and spiritual well-being. The institute incorporates yoga props to create an inclusive environment following people of the ages, genders and abilities to participate in and the benefit from yoga. Rashtrottanna Parishad is a voluntary service organization dedicated to promoting the values of patriotism, nationalism and humanism
with the society through various programs and initiatives. The organization strives to instill a sense of national pride and social responsibility among individuals and communities. The institute offers various activities such as yoga for beginners, yoga for all, weekend classes for children, yoga therapy sessions, fitness center, and many more such. Kabaddi is a body contact game. Recently, Kabaddi became a popular and it's a Players of defense and offense have to encounter the body weight, opponent push and pull, sudden change in direction, pull, turn, every quick movement several times during the match. Due to sudden direction changes, turning, sudden attack by the raider to defender, their body must be flexible so that they can avoid injuries and play for a long time. Riders in particular game to play against 7 defenders. Hence, a Kabaddi player must be fit, must possess good physique, technically sound, capacity to execute tactics and right at the right time, and must be mentally strong and courageous and confident. Kabaddi game was primarily devised as a way to develop the physical strength and deep in strength and speed in youngsters. To play Kabaddi, a player has basically learned during operation against opposite players, dodging and mastery over the technique, hand and feet movements to excel the game. Players must learn both offensive and defensive skill properly. Yoga helps Kabaddi players in controlling body and mind through meditation and various asanas. Yoga not only strengthening body, it also helps players to recover fast from the injury and also helps them in gaining more flexibility and stability. It also helps to increase their powers and concentration and the calm of the mind. Regular practice of yoga produces a positive effect on the lungs that is reflected in environment of pulmonary capacities. It is proven that yoga can be used as a lung strengthening tool to treat many lung diseases such as asthma, allergic bronchitis, and pneumonia recoveries, and many diseases. Last but not the least, the benefit of yoga and meditation for physical and mental health are numerous, from improved flexibility and cardiovascular health to reduce stress and anxiety. These practices offer a wide range of benefits that can improve overall health and well-being. I also want to say everybody at least for 30 minutes to do yoga and meditation for a better lifestyle. Once again, I would like to thank Rashtratanna Yogic Science and Research Institute for inviting me as a guest. Jai Hind. Thank you very much. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹಿತಾನುಭವದ ಸಂಗತಿ, ಬಹಳ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವೂ ಹೌದು. ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಆರಂಭ ಆ ಮಕ್ಕಳು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಬಡ್ಡಿಯ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಾದಂಥ ಭಾಸ್ಕರನ್ನವರ ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ಥಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಥ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರನೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಷಣ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆ ಕಲೆ ಕರಗತ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿರೋದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದರೂ
ಕಲಿಬಹುದೇನೋ, ಹೊಸತನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಭಾಳಷ್ಟು ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸ್ತುತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್, ನಾನೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವರದಿಗಾರನಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ವರದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೆಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಭಾರತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಳೆದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಇವತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ನನ್ನ ಮಗ ಒಂದು RCBಯ ಒಂದು ಜರ್ಸಿನಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇವತ್ತು ಜಾನಪದ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಫ್ರೀ ಡಾಟಾ ಬಂದಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು IPL ಗೊತ್ತು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊತ್ತು. ನೀವು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮರಳುಗಾಡಿನಿಂದ ಹಿಮಾಲಯದ ಎತ್ತರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದ ಕೊನೆಯ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರಜಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಗರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಂಥವರು ನಮಗೆ ಕಂಡೇ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು. ಇದನ್ನೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಟೀವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಬರೀತಾರೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಹಿಮಾಲಯದ ತುದಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 17,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರಬೇಕು. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದಾಗ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ದೇಶ, ಸ್ಟೀವ್ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ನು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ಗಾಳಿನಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತುಂಬಿದೆ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ? ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಭಾಳ ಪುರಾತನವಾದ ಹವ್ಯಾಸ ಏನಲ್ಲ ನಮಗೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ. ನಮಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಕುಸ್ತಿ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹನುಮಂತನೇ ನಮ್ಮ ಕುಸ್ತಿಯ ದೇವರು. ಅವನೇ ಮೊದಲ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಆ ಥರದ ಒಂದು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗನೇ ಒಬ್ಬ ಮೊದಲ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಅನ್ನೋ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಅಂಥ ಒಂದು ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತಹ ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಬಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಿನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಇದು ಕ್ರೀಡೆ. ಅದು ಜೀವನ ಶೈಲಿನೇ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಇರ್ಬೋದು, ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಡ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಮಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಕುಮಟ, ಕರಾವಳಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕಬಡ್ಡಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ನಡೀತದೆ ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 50,000 ಜನ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರ ಇಲ್ಲದೇನೂ ಸೇರ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ನಾನೇ ಯಳವತ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನೇ ಮುರಿದು ಜನ ಬರುವಷ್ಟು ಒಂದು 20,000 ಜನ ನುಗ್ಗಿದ್ರು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಕಿ. 1983ರವರೆಗೂ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್, ರೂಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂಥವರ ಹೆಸರುಗಳು ಅವತ್ತು ದಂತಕಥೆಗಳಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಮನದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು.
ಯಾವಾಗ 1983 ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಪನ್ನು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಬಳಗ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ದಶಕ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಳೆದ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತ. ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಬೈಲಿ, ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇವತ್ತು ಒಂಥರ ಜಾನಪದವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ರಚನೆ ಏನಿದೆ, ಭಾರತೀಯರ ದೈಹಿಕ ರಚನೆ, ಆ ರಚನೆಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವಂತಹ ಕ್ರೀಡೆ ಅದು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅದನ್ನು ಇಡೀ ದಿನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಚಾನಲ್ಗಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆ ಚಾನಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಉತ್ಪಾದಕರು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು, ದುಡ್ಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ತಾರೆಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಾವಿವತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬಲ್ಲೆವು. ಅವನಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸೋಕೆ ಹೋದರೆ ನಿರಾಸೆ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬಂದರು, ಆದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತಹ ತಾರೆಗಳು ಬರ್ತಾನೇ ಇರೋದು. ಇವತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ 47 ಬಾಲಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆದ. ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ರಿಟೈರ್ ಆದ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಬಂದ. ಅವನ ಬಾಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ನನ್ನ ಮಗ ಮೊದಲು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ಉತ್ಕಟವಾದ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದು ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಷಯ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟು ಇವತ್ತು ಬರೀ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರೀ ಕ್ರೀಡೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪದದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇವತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು 8-10 ದಶಕಗಳಿಂದ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದರು ಅವರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದೆಲ್ಲ 11 ಜನರಲ್ಲಿ 8 ಜನ ನಮ್ಮವರೇ ಇದ್ದರು, ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವಂತಹ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗಳು, ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರುವಂಗೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬರೀ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿಯೇ, ಬರೀ IPLದ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿಯೇ BCCIಗೆ 48,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಅವರು 7 ಕೋಟಿ 8 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯ ಆಡೋನು ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಿಂದ 4ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಗೋ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೋ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ಗುಣ. ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಾನು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಬೇಕು, ಸಿಂಧು ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿನೇ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಊರಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟೋ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ಸು, ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ಸು ಡೈಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಭಾವ ಪದೇ 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 ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಗೇಮ್, ಇದು ಒಂಥರ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಬೀರಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಗನೂ ಆಡಲಿ, ಈ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದೊಂದಿಗೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಳೀತಾ ಬಂತು. ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಭಾಳ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಂಥದ್ದು BCCI. ಅಲ್ಲಿಯ ಒಳಗಡೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಮಗದೊಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆಟಗಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಏರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯೋದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಂತಹ ಹಂತವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜನಕ ಅಂತ ಕರೆಯೋ ಇಂಗ್ಲೆಂಡನ್ನೇ ಮೀರಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಭರಾಟೆನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ? ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋ ಹುಡುಗ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಸಫಲ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿನೋ, ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿನೋ, ಮತ್ತೊಂದು ರೆಫ್ರಿ ಆಗಿನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವೆನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ಕೋಬೋದು. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಜೀವನದ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇವತ್ತು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಉಪಜೀವನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ. ಈ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗೋದಾದರೆ, ಅದನ್ನು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಚರು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಯುರೋಪಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನವರು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. IPL ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಸುದೀರ್ಘ ಮಾದರಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ, ರಣಜಿ ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಥರದ ಲಾಭ ಇದೆ. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರಚಾರದ ಭರಾಟೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ. ಅದು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜಾನೂ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಫೆಡರೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರನ್ ಸರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರೆಷ್ಟು ಒಂದು ಟೀಮನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ನ ಒಬ್ಬ ಕೋಚ್ ಆಗಿ, ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಸ್ಥಾಯಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬರಬೇಕು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕುಸ್ತಿ ಆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಫೆಡರೇಷನ್ಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವ ಅನುದಾನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ನಿಂತೂ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಅಂತವರು, PV ಸಿಂಧು ಅಂತವರು, ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಅಂತವರು, ಬಜರಂಗ್ ಪೂನಿಯಾ ಅಂತವರು, ಲಿಯಾಂಡರ್ ಪೇಸ್ ಅಂತವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾನು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಜಾವೆಲಿನ್ ಅವರ ಫಾರಿನ್ ಕೋಚ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಅವರು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬೇಕಾದಂಥ ಜಾವೆಲಿನ್ ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನನ್ನೇ ಮೂವ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದರಿಂದ, ಬೇರೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ವಾಹಿನಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯುರೋಪ್, ಅಮೇರಿಕಾದಂಥ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 5 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ನೀವು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10 ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಫ್ಲರಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ.
ಈವನ್ ಯುರೋಪ್ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ತಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಮಾಡೆಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಈ ಮನೋಭಾವ ಪಾಲಕರಲ್ಲೂ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಆಸಕ್ತಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು, ಈಗ ಕ್ರೀಡಾ ಭಾರತಿ ಅಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಅಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಜಮಖಂಡಿ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನೂರಾರು ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಈಜುಪಟುಗಳು, ಪೋಲ್ ವಾಲ್ಟ್ ಇರೋರು, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಟೀಕಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ್ವೇಷಿಗಳಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ರಾತ್ರಿ ಆದರೆ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಆಟವಾಗಿಯೇ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಭಾವ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಫೆಡರೇಷನ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಳಜಗಳಗಳನ್ನು, ರಾಜಕೀಯ ಒಳಸುಳಿಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೇ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮನೋಲ್ಲಾಸ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಈ ತಿಂಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ತಾರೆಗಳು ಉದಯ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹೋದ ಸರ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ 3 ಜನ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿಶೋರ್ ಜೈನ ಅಂತ, ಅನು ರಾಣಿ ಅಂತ. DP ಮನು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು, ಅದೇನೋ ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಒಬ್ಬ ತಾರೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವನನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿರಂತರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕು. PV ಸಿಂಧು ನಂತರ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು 5 ಜನರ ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ನಂತರ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಸಿಂಧು ಉದಯಿಸಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ 2 ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಅವ್ರ ನಂತರ ಯಾರು ಅಂದಾಗ 20 ಜನ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಹೋದರು, ನಿಖತ್ ಜರೀನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ತಿ, ಲವ್ಲಿನಾ ಬೋರ್ಗೊಹೈನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಸ್ಸಾಂನ ಹುಡುಗಿ. ಈ ಥರ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಾರೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವಂಗಾದರೆ ಆ ತಾರೆಗಳ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೂ ಇದೆ. ಹೊಸ ತಾರೆಗಳು ಹುಟ್ಟಲಿ, ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕ್ರೀಡೆಯತ್ತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ, ಗಿರೀಶ್ ದೊಡ್ಮನಿ ಅವರೇ, ಭಾಸ್ಕರನ್ ಅವರೇ, ಉಪಸ್ಥಿತ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನೋಡ್ತಿದ್ರು, ದಾಡಿ ಇದೆ ಅಂತ. ನಿಜವಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು, ಬರೀ ದಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದ ಅವರೇ ಅಂತ. ಅವರು ಕೊನೆ ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಮುಗಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸಿದ್ರು. ಕ್ರೀಡಾ ಭಾರತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ರೀಡಾ ಭಾರತಿ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಆಟ ಆಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋಕ್ಕೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೇನು
ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹುಡುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಟ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನವಾದ ಯಾವ ತೆಗೆದ್ರೂ ಕ್ರೀಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ವೇದಗಳಿಂದಲೂ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರೀಡೆ ಬಗ್ಗೆನೇ ಶುರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದು. ಅಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಕ್ರೀಡೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಆಟ ಆಡುವಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಭಾರತಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕ್ರೀಡೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಅಂತ. ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ, ಗದ್ದೆ ತುಂಬ ಕೆಸರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಆಟಗಳು ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಅಂತ ಆಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಗೆಲ್ಲ ಕೆಸರು ಹತ್ತು ಬಿದ್ದು ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೆಸರಾದ್ರೂ ಅಯ್ಯೋ ಬಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತ ರಿನ್ನು ಸೈಡ್ ಅಂತ ಏನೇನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದವ್ರಿಗೆ ಕೆಸರು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಷ್ಟು ಆನಂದ, ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಒಟ್ಟು ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಮಳೆ ಬರಲಿ ಏನಾದರೂ ಬರಲಿ ಆಟ ಆಡೋ ಸ್ವಭಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಮಳೆನಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡುವಂಥ ಆಟಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ತಗೊಂಡು ಎದನ್ನೇ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರೂಪಿಸ್ತು. ಈ ತರಹದ ಆಟಗಳು ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ರೀಡೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಆನಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಸ್ಪರ್ಧೆನೂ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಈರ್ಷೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ನಮಗೀಗೊಂದು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಅದು ಪ್ರತಿ ದೇಶದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ದೇಶದ ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ, ಗೆದ್ದರೆ ಅದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವ ಅಂತ ಭಾವಿಸುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೋದರು, ಈಗ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ರು. ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಜಿಯನ್ನು ಬಿಸಾಕಿದ್ರು, ಜಾವೆಲಿನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ? ನಡೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ನಡೀತು ಸ್ಪರ್ಧೆ. ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ನಾವೇನು ಮುಂಚೆ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರನ ಜೊತೆಗೆ. ಅದೇನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಾವನೆ ಜಾಗೃತವಾಯಿತು, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಜಾಗೃತವಾಯಿತು. ನಮ್ಮದು ಈ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿರಂಗ ಧ್ವಜ ಹಾರಿದ ತಕ್ಷಣ ಜನಗಣಮನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀರು ಬಂತವು. ಈ ತರಹದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ಕ್ರೀಡೆ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಂತೆ. ಭಾರತ ನಮ್ಮದು 140 ಕೋಟಿ ಜನ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗ 80 ಕೋಟಿ ಜನರು ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 70-80 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು 1984 ಇಸ್ವಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ. ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆದ್ವಿ. ಇಡೀ ದೇಶ ಅವತ್ತು ಕುಣಿದಿತ್ತು. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಅವತ್ತು. ವಿಶ್ವದ ಕ್ರೀಡಾಪಟಲದಲ್ಲಿ
ಭಾರತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ತೋರಿಸುವಂಥ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಭಾರತ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಬಂದಿದೆ ಹಾಕಿನಲ್ಲಿ, ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ಅಂತ ಆದಮೇಲಿಂದ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಹಾಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು ನಮಗೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಾರತದ್ದು ಅಂತಲೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ಮೇಲಿಂದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆದ್ವಿ. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಭಿನವ್ ಬಿಂದ್ರಾ, ರಾಜವರ್ಧನ್ ರಾಥೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿಬಹುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಂಥದ್ದು PT ಉಷಾ, ವಂದನಾ ರಾವ್, ಶೈನಿ ಅಬ್ರಹಾಂ, ಶೈನಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಹೆಸರುಗಳು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. PT ಉಷಾದು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಕೊನೆಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆಕೆ ಪಕ್ಕದ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಿದ್ಲು ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ಅವರಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ನೋಡು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ PT ಉಷಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಒಲಿಂಪಿಕ್ದಾಗ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗಲೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅವಳು ಇದ್ಲು ಅಂತ. ಆಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಮತ್ತಿದು ಹೇಗಿತ್ತು, ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಮ್ಮ ಈಗ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಕಿಂದ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಮೇಲಿಂದ ಮಗಳ ಜೊತೆನೂ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು. ಈ ತರಹದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ಥಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದ್ದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂದಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುವಂಥ ಸುದ್ದಿ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾವುದೇ ಪತ್ರಿಕೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಪುಟ, ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಹಿಂದಿನ ಪುಟ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ 1.25 ಪೇಜ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇಖ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ BBC ಅವನು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೈದಾನದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ಹಿಂಗೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಫೋಕಸ್ ಆದರು. ಮೊದಲು ಅವ್ನು ಬಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ನು ಬಾಲ್ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದ. ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನು ಆ ಪಿಚ್ಚನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ತೆಗೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು 2-3 ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನಾರು ಅಂತ. ಒಟ್ಟು ಆ ಮೈದಾನದ ಪೂರ್ತಿ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದು ಹಿಂಗೆ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು 60-70 ಟೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 70 ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ 20 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 1500 ಜನ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಸರಳವಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆನೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನ ಮಟ್ಟೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡೋದಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಏನೋ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೋರಂಜನೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಉಳಿದ ಆಟಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸರಳವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಅದರ ಮಾನಸಿಕತೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು. ಆಟ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದಿಷ್ಟೇ ಬಂದಂಥದ್ದು ಅಂತ.
ಉತ್ಥಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ, ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಯ್ತು. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸರಿ, ಆದರೆ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿರೋಧಿಗಳ. ಈ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಆಟವೆಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿರೋಧಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಟ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಲವಾರು ಆಟಗಳಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಹಲವಾರು ಆಟಗಾರರ ಎಲ್ಲರ ಪರಿಚಯ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ. ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರೋದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟ್ವಿಟರು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು, ಕೊನೆಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಗೂ ಬಂದಾಗ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳಂತೂ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೂ ಇರುವಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಭಾರತದ ತಂಡ, ಹಾಕಿ ತಂಡ ಹೋಗಿದೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿದ್ವಿ. ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಗೆದ್ದರು ಅಂದಾಗ ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಒಲಿಂಪಿಕಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂಥ ಮನ್ನಣೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಯಾವುದೊಂದು ಮುಖ್ಯ ನೆಲೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಆಯಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ರೀಡೆಗಳು ತುಂಬ ಮಹತ್ವ, ಪ್ರಚಾರ ತುಂಬ ಬೇಡ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾನರ್ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ 1000 ಜನ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಕುಸ್ತಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕುಸ್ತಿ ಇದೆಯಂತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನೀಯವಾಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೋ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಸಹಕಾರ ಉಳಿದ ಕಡೆಗೂ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಆಟದ್ದು ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ BCCI, KSCA ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ, BCCIಗೆ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, BCCI ICCಗೆ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ICC ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಅವ್ರು ಪೂರ್ತಿ ಜಗತ್ತಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಿಂದ ಕೆಲವರು ಹೋದರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಬೇಕು ಸುಲಭವಾಗಿ. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ICCಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ 4 ಪಟ್ಟು ದುಡ್ಡು BCCI ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರಚಾರದಿಂದ. ಬರೀ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೋಟಿಗಳ ಗಟ್ಟಲೆ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕುಸ್ತಿಪಟುವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಅವನನ್ನು ಸಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಕು, ಇವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಕುಸ್ತಿಪಟುವನ್ನು ಸಾಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂಚೆ ಮಹಾರಾಜರು ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅರಮನೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಕಬೇಕಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜರೇ ಬೇಕು. ಇದೇ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇವತ್ತು ಆವಾಗ ಮಹಾರಾಜರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಅಗತ್ಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮತ್ತು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಧನೆ ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬರಬೇಕಾದಂಥದ್ರದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಧ್ಯಯನ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಿಜೇತರು ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು, ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ನೆಲೆಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಗೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ವಿಜೇತರಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯರೇ, ಈಗ ತಾನೇ ವಿಜೇತರಾದಂಥ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಗಿನಿಯರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರು ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಳೆದ 60 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳ ಚಿಂತನೆ ಮಂಥನ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು, ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು, ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಅವನ ಚಿಂತನೆ, ಅವನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆಗಬೇಕು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯಮುಖಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು. ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 25 ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 60 ವರ್ಷ ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯೇ ಉತ್ಥಾನ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ. ಇದು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಗರ. ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಟ್ಟಿದಂಥವರು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು. ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಮುಖಚಿತ್ರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು 1965 ಅಕ್ಟೋಬರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಉತ್ಥಾನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉತ್ಥಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಉತ್ಥಾನ ಒಂದು ಬರ್ತಿರೋದು ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಾಭಿಮುಖ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಓದುಗರನ್ನು ಈ ಉತ್ಥಾನ ತನ್ನ ಕಡೆ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಉತ್ಥಾನವನ್ನು ಬರಲಿ ಈ ಸಲ ಅಂತ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉತ್ಥಾನವನ್ನು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅನೇಕ ಉತ್ಥಾನಗಳು ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಉತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ. ಅನೇಕರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಮಹಾಪುರುಷರ ಜೀವನದ ಅಂಶಗಳಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಉತ್ಥಾನದ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಲೇಖನ, ಅದರದ್ದು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಅದರ ಅರ್ಥ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೌಲ್ಯ
ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಉತ್ಥಾನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ನಾವು 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುವಂಥ ಅನೇಕ ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ಥಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಿತ್ಯವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು 10-12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅನೇಕ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಮಾಸ್ ರೀಡರ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದರ ಲೀಡರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಇರುವವರು. ಯಾರು ಇದನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ಉತ್ಥಾನ ಅವರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ತಲುಪದಿದ್ರು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ಉತ್ಥಾನವನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಓದುಗರು ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಓದ್ತಾರೆ ಆ ಓದುಗರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ. ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೊಂದಿರಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬ ಚರ್ಚೆ ಬಂತು, ಮಾಸಿಕಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯವಾಗಲು ಇಕಾನಮಿಕಲಿ ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ನಡೆಸೋದು ಅದು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕು ತಲ್ಬೋದು. ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಮಾಸಿಕ ನಡೆಸೋದು. ಅದೊಂದು ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯೋಗ ಅಲ್ಲ, ಲಾಭದಾಯಕಗೋಸ್ಕರ ಉತ್ಥಾನ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ತರ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉತ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದರು, ಒಂದೊಂದು ಲೇಖನೂ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಒಂದು ಉತ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆನೇ ನನಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ನನಗೇ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಇಷ್ಟು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಥಾನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಉತ್ಥಾನ 1000 ಪ್ರತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಲುಪಬೇಕು, ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಿದು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಹೇಳಿದರು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಅಂದರೆ ಈ ಉತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ, ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅನೇಕರು, ನಾನು SR ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವ್ರನ್ನ ಭಾಳ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಉತ್ಥಾನ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಛಾಪ್ ಮೂಡಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬರೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತರಬೇಕು. ನಾವು ಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತೂ ನಮ್ದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ವರ್ಷ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಇಟ್ವಿ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂತು. ಈಗ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರೀಡೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಲೇಖನ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಒಂದು 700 ಜನ ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಜನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸದೇ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. 1000 ಜನ ಇದನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಬರೆದು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಸಾಕು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ನಾವು ಅನೇಕರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ 4 ವಾಕ್ಯ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಲೆಪ್ಪರಾಗಲಿ ಇನ್ಯಾರೋ ಬರೀತಾರೆ, ನಾನ್ಯಾಕೆ ಬರೀಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಅಂತ. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹರು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ 4 ಪುಟ ಬರೀಲಿ 1 ಪುಟ ಬರೀಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹರು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಕ್ರೀಡಾ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕತೆ ಅಂತ. ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ 1, 2, 3 ಸಿಗುತ್ತಾ? ಆದರೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇರ್ತಾರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಬ್ಬರಿಗೆ 2, 3 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಕ್ರೀಡೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ರೀಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಾವು ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10ರಿಂದ 12 ಜನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಭಾರತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ 72ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಜಿಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ 1972ರಿಂದನೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಸೆಂಟರ್ ದಿವಂಗತ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು 72ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು.
ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಇನ್ನೂ ನಮ್ಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1.5 ಲಕ್ಷನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಜನ ಯೋಗವನ್ನು ಆ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂಥವರು ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೋಗದ್ದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಯೋಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯೋಗವನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನದಿಂದ 1972 ಅದರ ಪುಸ್ತಕನೂ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ದಿವಂಗತ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರದ್ದೇ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಯೋಗ ಪ್ರವೇಶ. ಇವತ್ತಿಗೂ ತುಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ನಾವೊಂದು 25,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಶರೀರ ಶಿಲ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 14 CBSE ಶಾಲೆ ಇದೆ, 12 ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಆಟಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೈದಾನಗಳನ್ನು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ 3 ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಗಳನ್ನು ಇದನ್ನು ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತು, ನಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಖರ್ಚಾಗಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮಗಲು ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬರಲಿ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೈದಾನ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಲಾಭ ಅಂತ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರಿಗೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬೇಕಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವ್ರು ಉಳಿಲಿ ಸಂಜೆ 5-6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ. ಮುಂಚೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾಗ 3:30-4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕ್ಲಾಸು, ಆಮೇಲೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಆಟದ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಆಟಗಳು ಮುಗಿಸಿ, ಅದು ಏನೋ ನಿನ್ನೆ ಏನೋ ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಹಿಂದೆ ಹಿಡಿದು ಹಾಗೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಕೈ ಹಿಡಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು ಕಿಟ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ತಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು, ಆವಾಗ ಮಗು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಮೆಟ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು, ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೆಳೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಟು ಬಾಲ್ ತಂದು ಆಡಿಸ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು. 4 ವರ್ಷದ ಮಗು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಗಮನವನ್ನು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 7 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೌಂಡಿಗೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಕಿ ಒಂದೇ ಒಂದಂದರೆ, ನಾವು ಶಾಲೆಗಳು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಹಾಕಿ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡೋರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಬನಶಂಕರಿಯಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಕಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ಬೋದು, ಆಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ನಂತೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ CBSEನ ಸಹೋದಯ ಅಂತ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭಾರತೀಯ ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಡಲ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮೆಡಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನೋಡಿ, ಅವನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅವನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಅವನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಲೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಲ್ಪದ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸುಮಾರು 750 ಜನ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯೋಗ ಸೆಂಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನೇ ಈಗ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸು ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಗ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಇದೆ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇದೆ, ಕರಾಟೆ ಇದೆ, ಯೋಗ ಇದೆ, ಜಿಮ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಮನುಷ್ಯನ ಶಾರೀರಿಕ ವಿಕಾಸಿತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರೀರಿಕ ವಿಕಾಸ ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕ 100% ವಿಕಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ, ಈ ರೀತಿಯ ಲೇಖನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಜನರಿಂದ ಬಂದರೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.